ноҳияи ҷалолиддини балхӣ таърихи кӯҳан дошта, бо мавзеъҳои қадимаи хеш мавриди омӯзиши таърихнигорону сайёҳони дохиливу хориҷӣ қарор гирифтааст. мавқеи ҷуғрофӣ, ҷойгиршавии минтақа, табиати зебою нотакрор, мавзеъҳои хушобу ҳаво ва растаниҳои шифобахшаш метавонанд барои инкишофи соҳаи туризм дар ноҳия васеъ истифода шаванд. ин гуфтаҳоро ёдгориҳои таърихии ҳудуди минтақа ки таърихи чандин ҳазорсоларо доранд собит мекунанд. кофирқалъа яке аз ёдгориҳои таърихӣ дар ин минтақа аст. номаш ҳаливар буд. ҳаливар не ки ҳали ороста вардаш гули сурх, яъне оросташудаи гули сурх аз ҷиҳати зебоӣ мисол ҳамин хел ном гирифтагӣ буд ки мисол зебо хушрӯй буд. вақте ки ба ин қалъа зада медороянд, дар он ҷо ёдгориҳои мисол ҳайкалҳои чӯбинро пайдо мекунанд ва номаш мекунанд ин қалъаро чиз кофирқалъа. пеш аз ин буд ҳаливар. хок инҷа шур аст, 13.5 гектар аст. ҳама ҷое ки девол аст вай аст, ҳамон ҷо хокҳои шур нестанд. Дигар аксар инҷа хоки шур аст. инҷа нигоҳ кунед, дар ҳамин 13.5 гектар ягон ҷо рости гап дарахт ҳам намебирояд, барои ки шур аст. афтоб метоба инҷа об нест, гирбогирди ин ҳамаш забур аст. оби ҳамин мефурояд. барои забура гандагиан дар он вақтш ки мисол ба якин душман натавонад гузашта. ин забур беҳад калон даст, чанд метр паҳмӣ будаст, 6-7 метр паҳмӣ будаст, чанд қад чуқириш ки душман гузашта барои душман. бозёфтҳои ин макон ки ҳар яки онҳо таърихи офариниши худро доранд, дар муассисаи давлатии осорхонаи таърихи кишваршиносии ноҳияи ҷалолиддин балхӣ ҷамъоварӣ шуданд. чӣ тавре аён гардид, як толори ин маъзани таъриху фарҳангро олоти мисию сафолин, зару зевар, хумдонҳои калон, санъати ҳайкалтарошӣ ва дигар намунаҳо ки аз ҳаёт ва рӯзгори мардуми ин минтақа қисса мекунанд пур кардааст. ҳамаи ин зимни кофтуқоби олимону бостоншиносони дохил ва хориҷи мамлакат бозёфт гардиданд. тамошобинон аз гӯшаи табиат, асри санг, либосҳои миллӣ ки халқҳои гуногун зиндагӣ мекунанд дар ноҳияи мо, диққати онҳоро ба худашон ҷалб мекунанд. шумораи умумии ин нигораҳо ба 3537 адад расиданд ки бисёр нигораҳои мо аз ёдгориҳои ҳамин ноҳия ёфт шуданд ва бисёри онҳоро мо аз ҷамоатҳо таърихи туҳфа дастрас намудем. ҳамарӯза аз осорхонаи мо тамошобинони дохилӣ, хориҷӣ, аз ташкилоту муассисаҳо, боғчаҳо омада дидан менамоянд. дар 6 моҳаи соли равон аз осорхонаи мо 2600 нафар тамошобин, зиёда аз 20 нафари онҳо хориҷӣ буда омадан аз осорхонаи мо дидан намуданд. дар осорхонаи мо 17 гӯшаҳои намоишӣ гузошта шудааст ки қадимтарин онҳо ёдгориҳои бозёфтҳо аз қалъаи ҳаливар мебошанд ки асрҳои 4-у 7ро дар бар мегиранд. яке аз арзишмандтарин нигора дар ҳамин осорхона расми ҷалолиддини балхӣ мебошад ки ин аз ҷониби набираи ҷалолиддини балхӣ ба мо туҳфа гардидааст ва 30 сентябр бошад ҳамасола дар тамоми ҷумҳурӣ рӯзи мавлони ҷалолиддини балхиро ҷашн мегираму дар ин рӯз бошад тамошобинои зиёдеро қабул менамоем ва ин расмро ба онҳо муаррифӣ мекунем. ҳамарӯза садҳо меҳмонони дохилӣ ба зиёрати мақбараи шоири бузурги тоҷик ҷалолиддини балхӣ меоянд. дар паҳлӯи мақбара пайкараи ҷалолиддини балхӣ низ қомат афрохтааст ки нома ба наслҳои оянда аст. дар асарҳои мавлоно ҷалолиддини балхӣ гуфта мешавад ки дил ба даст овар ки ҳаҷи акбар аст. аз ҳазорон каъба як дил беҳтар аст. каъба бунёди халили озар аст. дил гузаргоҳи ҷалили акбар аст. ҳамин маъниро 400 сол баъд аз мавлоно ҷалолиддини балхӣ мирзо абдулқодири бедил баён карданд.
از طواف خانه گر مقصود صاحب خانه نیست، سر به دیوار زنید و کعبه ها ویران کنید. مدعا این است که به دانشان جهل کش دیده بکشاید طواف حضرت انسان کنید. بینید که هم مولانا جلال الدین بلخی هم حضرت بیدید یک معنی رو بیان کردند. سخنها گوناگونند لیکن معنی یک است. در هر دو همه پاره‌های شعری که حضور قرائت کردیم، انسان در جای ای همه اول گذاشته شده است. صنعت کنده‌کاری، نقاشی و معماری هنری والای نیوگان بوده آن امروز ادامه دارد و در خانه‌های حولی جلال الدین بلخی تجسم یافته بیننده را با صنعت قدیمی خانه‌سازی تاجیکان آشنا می‌سازد. مولانا جلال الدین بلخی خودش هم در همه یک کتاب بعد چاپ شده است. خودش هم در همه جا از وقت یاد میکنه. از وقت یاد میکنه، ای دوره کودکیش یاد میکنه. ای همین سرزمین ما برآمدگی است. برای همین این به اساس نیست. خانه ای که در مرکز ناحیه ما ساختگی‌اند به همه خانه های معمولی همون دور زمان زندگی مولانا ممکن بسیارتر به همون آن چیزایی که خودی شاعر می نویسد در اثرهایش معتقد همانهایم. مولانا حقیقتا بزرگند. هر یک غزل ایشان، هر یک حکایتی که در مصنوی معنویشان می‌آورند سزاوار این است که ما اینا را گشته و برگشته خوانیم و مضمون‌های آنها را کوشش کنیم که عملی گردانیم. طبق عنعنه حولی به دو تقسیم می شود. اول حولی بیرونه قسم مردانه می شود که از مهمانخانه زمستانه یا تابستانه، خانقاه یا خود تدریسگاه عبارت می باشد. از قدیم این منطقه در برابر چاره‌داری و زراعتکاری با هنرمندان و کاسبان شهرتیار بود. اعلام گردیدن سالهای هنرمندی در قلب بانوان این منطقه باز دلگرمی دیگر بخشید. همکنون هر یک بانوی دهاتی کوشش دارد که در احیا نمودن محصولات دستی سهم گذارد. چودر می‌دوزیم، کرپاچه می‌دوزیم، رفیده می‌دوزیم، تاکسری می‌دوزیم. همش برای عروسا. همین کار ما همش برای عروسایه. این یگانجا توی میریم خمان اینا برای دختر توی ایمی خمان میگیریم میریم پدرکه میبریم و تحفه میگیریم میریم با خیر روزه میشه که باز یه ترک میشه و با میفروشیم شون. چقدر نازکه یکی فقط به سانتیمتر ایره کار مینی. یعنی کم سانتیمتر زیاد بیایه او گل سر به سر نمیایه. امیر همش یک چین میگیری، یک خیل میگیری که امیر همش توری بیایه. اگر یگان کم زیاد بیایه با ایدایی پیوند نمیشوه. کم بیایه همون خیل. و فقط امیر اهمیت میتیده نگه مینی به سانتیمتر کار میکنی. اگر پیشتر فقط همین قراق دوزی یک کرپچه بود، حاضر خیلی که میگن همه چی ترقی کرد. اونها میدوزن
چادر میدوزن، کورپاچه میدوزن، بالوپوشی گوهره، دست پوشکی گوهره، حتی برای چای ها، برای گرم کردنی چای رفیده میدوزن به همین خوراک. خیلی هم شینم و زیبا است. خیلی که میبینید در این چادرها توی های ما رو خیلی هم زیبا میگرداند. از یک جهت زنها بیکار نمیشنند، اونها از همین حسابی همین هنری خود زندگی خود رو میبرند. санабар садуллоев ва сокини ноҳияи мазкур аст ва кори ҳамарӯзаи ӯ қуроқдӯзӣ мебошад. номбурда меҳнат карданро на танҳо барои пешбурди зиндагӣ мешуморад, ҳамзамон барои нигоҳ доштани саломатӣ низ муфид медонад. که مادرم همین کارو میکرده، این خیلی اهمیت بسیار نمیدادم، برای که مایده گودک بدیم خیلی اکثر با شگر بای اینی رشدی دهات کشی هوسمند شدیم و هنرهای مردمی را با زنده گرداندیم. اینا 20 دختری میگیرم، همشون در 2 ماه میگیرن، هم چی میگیرن؟ سرتیفیکات میگیرن، هم این هنر آموزن. دخترایی که ما یادشون دادن همشون بخشون چادر کردن، کورپا و کورپاچه کردن، با برای دیواناشون چی کردن؟ روپوش کردن. همشون دخترها با خیلی با دختراشون میکنن، دختراشون معیدن. اما دخترای ما یادشون دادم همشون با همی مکتب چی نمیکنن تمام کردن، با اینا نرفتن خیلی خوندنی یگانجا، اما که میکنن همشون با ایخشون زیادی باشه با میفروشن. حاضر همه همین عروسا مادران میخواهند که در درون همین جهاز عروسی اونها یک چی مردمی باشد، از قبیل گلدوزی، زردوزی، قراقدوزی اونها میخواهند که باشد و این خیلی هم خوب است. به فکر همه ما خیلی هم خوب است که همین هنری خلق تاجیک از نو زنده شده است، مخصوصا بعدی هنرهای مردمی رو از طرف اساسگزار صلح و وحدت دستگیری کردن. باز هم دل همه زنها گرم شده ایستاده است نسبت به هنر خود، نسبت به هنرهای مردمی خویش. бонуво мегӯянд даҳо ҳунарҳои аҷдодиро аз модарону бибиҳояшон омӯхтаву ҳамакнун мекӯшанд ин пешаву ҳунарҳои миллиро ба фарзандону набирагонашон мерос гузоранд. мавзуна як духтари ношунаво асту дар назди ин бонуи чирадаст ҳунарҳои гуногунро аз худ кардаву соҳиби гранд низ гардидааст. хурсандам ки соҳиби ҳунари қуроқдӯзӣ гаштаам. аллакай мустақилона аз уҳдаи омода кардани ҷиҳози қуроқӣ баромада метавонам. ин чодари арӯсӣ, курпача ва рафидаҳое ки инҷо мебинед маҳсули дасти ман аст. миннат дорам ки аз ҳисоби ин ҳунар соҳиби грант гаштаам. این دخترم 1 سال اومد، 1 سال اومد خودش در و ذهنش تیز زود با ایماده با خشور میدوزه جایی که با یگان خیلی قراقی هسته که با ما این پیرادش منو میای با این مرا یاد میتیه میگه مقصدی نیخه مینم چادر میکدگی این کورپاچه را خودش کدگی میکنه همه این تکسری میدوزه چند قیکنه با حق همسایش با میفروشه بخشه در کارش و چیزی همش با همین چیزی خشه نروی خشه. мегӯянд тамоми ҷиҳози хонаи онҳо аз қуроқ омода шудааст. аҳли хонавода низ дорандаи ин ҳунари аҷдодианду рӯзгорро аз ҳамин ҳисоб пеш мебаранд. санъати қуроқдӯзӣ ин тавлиди маснуоти мухталифи хонагӣ бо тариқи духтани порчаҳо ё резагиҳои мато мебошад. ин тарзи духтани мато дар байни халқҳои мухталифи дунё ривоҷ ёфта буд. дар замони муосир бошад ин пешаро ба сатҳи волои ҳунарӣ расонидаанд.
бо ҳунар машғул будан агар як паҳлӯи кори бонувон бошад, ҷамъоварӣ меваю сабзавот ва то хушкунидани онҳову захира кардан барои фасли сармо масъалаи дигари рӯзгор аст. ҳар ваҷаб заминро мардум самаранок истифода мебаранду ҳосили дилхоҳ низ ба даст меоранд. маҳсули дастранҷи онҳо орудиҳандаи ҳамешагии дастурхони ҳар хонадон аст. ҳар як ваҷаби заминро имрӯз шаҳрвандони ҷамоати деҳоти Калинин самаранок истифода мебаранд. ба шумо имрӯз шоҳиди он ҳастанд, ки имрӯз тамоми шаҳрвандони ҷамоати мо имрӯз ки чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат таъкид мекунад, ки лӯбиё донагиҳо дар тамоми дар шароити имрӯза ки ба шаҳрвандон имрӯз озуқаворӣ асосӣ мебошад, дар ҷамоати мо низ дар тамоми гӯшаву канори ҷамоати мо дар хонаҳои назди ҳавлигӣ дар муассисаҳо имрӯз аз монанди донагиҳо лӯбиё мош корида истоданд, ки чунки имрӯз медонем ки зимистон дар пеш омада истодааст. Мардум ба озуқаворӣ бояд ки таъмин бошанд ва пешвои муаззами миллат таъкид карда буд, ки дар ҳар як хонаи шаҳрванд бояд ки хӯроки дусола захира карда шуда бошад. Имрӯз мо тасмим гирифтаем, ки шаҳрвандони истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Калинин аз заминҳо самаранок истифода бурда захираи узуқвории зимистонаи худро зиёдтар кунем. ҳосили нағз ҷамуҷа дагерот мондаги 15-16 соли карша курдем, 2 тонна 160 кило спордем севуними. Вали мондагиша захира кардем барои то тирамохмон мехрем деша. ҳосили гандаш ҳосили нағз на каршкои хами хамаша каршка ганда нашда ҳосили нағз ганда нест. Оди баъди ина бигем ҷигори дон мекурам. Боина тухми захира касодам, мана майдаша. Ҷойудаша бо каршки тирамоӣ мекурам. Баъди бо ҷигори дон чиз ҳаракат мекунем, бо як бурди бо каршка ҳосил бо бигирем бо. Агар ҳеҷ ҳам ки нашад барои ҳақалам истеъмоли химон бо химон истеъмоли химона ки чӣ кинем бо як каси зиёдчӣ меша мераса бо. Агар зиёд ша бо мебинем ҳосил ки нағз ша бо мефурӯшем. лӯбиёдонагиҳоро мардуми ҷамоати мо барое ки вайрон нашавад, барое ки то фасли баҳор бо мо истифода барем, хоб мардум аллакай дарк карданд ва ё аллакай медонанд дар банкаҳо мегирем, дар банкаҳое ки имрӯз пластикӣ мегиранд, то ки онҳо агар аз пашачаҳо эмин дошта шавад ва ё дар ҳамин чиё бигем дар банкаҳо хуб меистанд то охир то вақти баҳора меистанд. Барои мардуми мо ҳаминро дар банкаҳо истифода карданд, захира карда истоданд ҳамин лӯбиёдонагиҳоро. خب بعد در جای سالخین در هر یک خاندانی که اگر امروز بریم نه کم از 100 150 بانک‌ها علاقه مردم ذخیره زمستانی خودش دارند، خصوصا از شکراب، بودرینگ محکم کرده و مربا محکم کرده و چی افشورده میوه ها را محکم کردن که برای زمستان خود ذخیره کنند. نه کم از 150 بانک‌های علاقه در خاندان هر یک شهروند جماعت دیهات کلینین علاقه ذخیره شده ایستاده است. خصوصا خودم در این تو همین روزا در خانه 120 بانک محکم کردم. بسیار زیاد بالگری داریم، کاپوس، گل کرم، پامیدور، کارتشکا، قرب اینجا کم پودرین گام دارم مثلا گام قرب کی نمیخرم. هیچ 5-6 تا پیاز میکار برای استعمال کردن خدمات. همه چی که محصولات وقتی زمین داره چخل میرتای بزرگ با میخره. وقتی زمین باید خود محنت کنی، این محنت خود استفاده بگیری. من را دی نبا پوگوی چیندم، و دی نبا میشه گیم. من اگر شب پس بیاد با بیگه من پگاه دوجه میکارم شب. бо гулбаҳор касирова тасодуфан ҳангоми тайёр кардани афшура, мураббо ва консерваҳо барои зимистон вохӯрдем. аз нақлаш маълум шуд ки онҳо ҳар сол аз мевагиҳо ҳосили барзиёд мегиранд. як қисми онро худашон истифода мебаранду боқимондаро ба фурӯш мебароранд. ҳами ай меҳнати деҳқонӣ хумон ина компот мекунем, ай олуча, ай олу, ай шафтолу, ай зардолу, хайна ай гелос, ай ҳама чӣ мекунем, ай бодринг, ина олбо ба наздики помидорш ай помидор бо мекунем, банкара мешӯем, парда мегирем, олучаро мешӯем, дар дурушон медозем, 200 грамм шакар, 200 грамм олучара медозем, ова меҷӯшонем, медозем. хай ҳамо як хел мисол одам ҳар хелай дегда медозам, мо дар ҳами ҳамаш дар банка тайёр мекунем, оби ҷӯшомадагира ай болош мерезем, махкам мекунем ки ҳами бӯи олуча хӯрданда ҳами димоғи одам мезана, хай хушрӯ ай
به صفت های خواجگی دهقانی باغ پروری در جماعت ما بسیار موجود هستند. خب ما از همینا استفاده میبریم. در هر یک خانه نزدیک حولی که الان باغ تا باغ‌های خصوصی هستند، از هم میوه‌ای که در خانه‌هاشون هستند استفاده میبرند. مثلا زردآلو رو میگیم، امروز در خانه‌دان هر یک شهروند ما زردآلو است و زردآلو رو ریختگیش الان که در خانه‌ها قاق کرده شدند، چون که همین هم در زمستان در آب جوش آمدگی تر میکنه. این هم البته برای همون خانه‌دان یک یاردم میشود برای وی خانه‌دان قاق کرده امروز ها برای زمستان ذخیره کرده شدن از زردآلو. در زمستان در هوی مهمون رزمون خیلی هوی میکنیم آورو میشه و مثال سبب زندگی ما میشه با این اولچه با میفروشیم و ممکن پول از خودش با میگیریم. مثال نایسه بیخ 2 سطیلی 6 سطیل میشه و خمون میکنیم 2 سطیل شنگی بفروشیم با می سببی همین انجام دروش میگیریم شکرش دهنکش خیلی خمون بخمون میکنیم پر میکنیم میمونیم. ناحیه جلال‌الدین بلخی که منطقه اگراری صنعتی میباشد، بیشتر مردم در این موسم حاصل به دست آورده میوه و سبزیجات را بندوبست و کنسرو میکنند. از ذخیره‌های هر ساله آنها علاقه در این سمت تجربه کافی دارند. هر یک خانه‌دان در فصل سرما احتیاج به خریدن چنین محصولات را ندارد. امسال نیز بانوان این منطقه از هر ساله دیده بیشتر ذخیره نمودند. میگن که همین میوه تابستان خوراک زمستان های جمع میکنیم جمع آوری میکنیم زمستان میخوریم. خیلی با کلینون میره و دخترها خیلی با داری هوی یا تمیای میره و همین آوری همین اویله همین زندگی میشه و کمی اویله که مقصد نه طبیعی همش روی میکنی درس خون پر میشه و مثلا نبا ایش میکنی ایوش میکنی همین درس خون فصل میشه و اولوچه ای ورینی ای زردآلو ای کمپوت همش روی میکنی درس خون پر میکنی. بازی ورنی زردآلو کردیم، کمپوتی اولوچه کردیم، ورنی گلوس کردیم، ورنی اولوچه کردیم. بازی با اینه با سیوی بهی میکنیم، با انجیر میکنیم، شفتالو میکنیم، کمپوت و شکل انگور میکنیم. تمام میکنیم دوشنبه میفروشیم. در 3000 در 3500 میفروشیم. همین ایمو سنتیامبر سر میکنیم بلگری قطی. خرید 200 300 بقلشگوی 5 لیتر ده میکنیم روی میکنیم میفروشن. خیش تبار زندگیمون خیش سوز تینجی. هر روز بابای عبدالرحیم جریف 65 ساله و اهل خانواده‌اش در زمین سپری می شود. به سن سال نگاه نکرده هر صبح تا شام زحمت می کشند تا یک وجب زمین را ثمرناک به کار برند. به قولشان به هر گل و گیاه و سبزیجات و میوه‌جات صمیمیت خاصه دارند و از هر دانه‌ای که به زمین میشینانند حاصل پرثمر به دست میارند. بابا کلم دیقان شده رفت آمدگی. ما هم دیقانیم. خدا شکر زمان ما تینج، مملکت ما آباد. دیقان از مرچه دنیا را سیر میکند، همه را سیر میکند. برای من دیقان سیر شد، دنیا سیره. خدا شکر 6 هکتار زمین داریم. من 3 هکتارش پخته کردیم، من پخته هم گل کردگی یکم دارش دادیم. یگان علف بیگانه نیست. من خربزه پخته رسیدگی من گداکم چینده است. خدا خواهد مملکت ما بازارهای ما آباد میشد. دیقان حلال لقمه تازه میخورد. برای همه دعاش هم اجابت میشد. این تینجه ابدی شود مملکت ما ده. ما همین طرفدار همینیم. برابر وارد شدن به زمین آنها نخست بیننده را محیط تازه و آزاده، کشت سبزیجات گوناگون به خصوص خربوزه و تربوز پیشواز میگیرند. اما از همه موقع زیاد را در زمین‌های آنها غله‌دانه، پخته، خربوزه اشغال می‌کند که با زحمت شبانه روزی بابا و اهل عائله‌اش پرورش یافتند. نام برده میگوید بعد از بنیاد این باغ زندگی ما به کلی تغییر یافت. ما از فوریه سر میکنیم تا نوامبر همین جاییم. زمین ما از خانه ما تام که دورتره. خدا شکر تکنیک هست، همه چیز هست، همه چیز میرسد.
آب هست. فقط مهنت کردن دکتر. اینجا گندم داشتیم. خدا شکر از 50 سنتر زیاد گرفتیم. یک هکتار زمین. خاطر من شاله کار دیگه برآمده است. دویم حاصل شه. خدا خواهد اوشم 50 70 تا 70 سنتر میگیریم. از 50 کم نمیگیریم از شالیم. گندم از 50 سنتر زیاد گرفتیم. همصحبت دیگری ما علمیدین محمد تاجیف خرسند از آن است که در زمان صاحب استقلالی قدر و قیمت زمین و کشاورزی یک اندازه بالا رفت. این پیش از همه به سیاست درست اگراری و توجه به اندازه حکومت کشور، خصوصا با تاکیدهای همروزه سروری کشور درباره بهتر کردن ساحه کشاورزی و پشتیبانی او از مرد دهقان وابستگی دارد. از این لحاظ این خانواده از امکانات‌های موجوده استفاده برده مهنت می‌کنند. از این نعمت نه تنها زندگی خود بلکه همدهگان و ساکنان پایتخت را نیز تامین می‌کند. شفتالو باغ او امسال نیز ثمره دلخواه به بار آورده است. شفتالو یا 4 نمو در اینجا، هر 4 نمو. خب وقتی که پخت بازار میبریم میفروشیم. دیگه هکتار از اینجا باغ شفتالو هست. سیب اکنون کمتر درونشته. شفتالوی نمودای اکنون ایورا عزیزی میگه. این همین نموده. بعد تایری گفتگیش هسته. کمسنگری هسته. سایدالگی هسته. نمودای امسال هم کمسنگری را بسیارتر کسل زد. او کمتره. ایو اکنون میشوه. باید این همین زیلین شپیده بودیم. بهارده اکنون چیندیم یا دوباره چیندیم. بیکار نبسته گفتم زمین شور میشوه. شوری زمینه زیلین میکشده. زمین ده فایده. خیلی کار کنه. مثال مردم کار کنه. مهنت کنه. فایدهش میبینه. مهنت نکنی کار نکنی ایکی جای. زندگی ده شکر ای پشت همین زندگی رفتیسته. که این توی کردیم اینا خانه دار کردیم بچه ها را خانه کردیم انشاءالله شکر خدا. ای پشت همین زمین و این همین پشت باغ. همزمان این خانواده در برابر آنه که خود در زمین شبانه روزی مهنت میکنند باز چند نفر زنان و دختران بشغل را نیز به کار جلب کردند. بانوان از موسم شینانیدن تخم، خوشاوه کردن و گردانیدن خاک سبزوات تا حاصل قانداری به آنها کمک میکنند و مزد مهنتشان را همه روزه میگیرند. سال همه سالا کار است. برای که مثلا شفتالو تمام شود این تایش تازه کرده های کرده با دور دوده بریدن در کار یورا قلمچه میگه قلمچه کردن در کار. ماهای نمی چیله در اومدگیش ده دکبر ینورده اگر آب باشه آب دادن در کار ایده. یا برای دوبار آب دادن در کار. چیله ده آب بوده دیگه ایده سر میگه. زمین هم میگه کن چیله ده آب بوده. میورم هم خیلی. موجوده حسن و از خورده به پرورش و نگاهبین گلها مشغول است و بعد به کمال رسیدن نیز این عادت را ترک نگفت. تا امروز از پشت پیشه نان میخورد. از شکفتن کوچه های ناحیه نیز خوشحال می شود. بوتران 15 تا کارگر دارم. زمین ما مقصد خالی نمیسته. پیتونیا را گرفتیم سیزنش گذشته بعد کپسکول آمدیم. سال ویولا، سالویا، شارک یا 20 نمود زیاد گلها هستند. ما باید گلودا میگردم موندگی خودم خیس نمیکنم. وطن ما زیبا گل خطی با زیبا. من بانوی تاجیکستان بودنم فخر میکنم. همه دولت گشتم نکی وطن خودم آورین دولت ندیدم. بعد اندک ثمره مهنت این بانوان گلها از خاک سر کشیده و از این گرمخانه ها به گلگشت و خیابان ها راه می‌یابند و با شکفتن های رنگ و رنگیشان دل هزاران نفر را تسخیر می‌سازند. من وقتی پایتخت رفتم یا بار تماشاده بسیار میرم.
بعد گلخری در آمدم بازار سخاوت خریدم بسیار بعد خریدم خانه داشتم خلاص زیادی کردم بردم خطی بچم گفتم رفتیم بازار کلهزاباد تا سودا میکنه خیلی راست شد خیلی بردم سودا کردیم سودا بسیار خوب شد ها مزکس کردیم بعد گفتم رفتیم گل سودا دا میگذاریم رفتیم از سخاوت آوردیم سودا کردیم طلبات بسیار آنها خریده استند بعد همون سال آوردم فروختم بعد نگاه کردم که راه دور عذاب کرد گفتم بیا همین کارا خودم میکنم بعد خودم سر کردم اگر تا کردم یا 3 سال 4 سال این سال است شکرانه الله ولایت میبرن ناحیه میبرن زمستون تیرامو همه وقت گل هستن زمستون من گلای کاپوس گل هستن خریزانتیم هستن ویولا هم جو سنتیابر دا سر میکنیم شنوندن زندگی نه تنها خودم این کارگرام مثال 10-15 نفر کارگرام ای من منت داره من کاری مرا همه دخترها میکنم مقصد ماش خورسنده من منت دارم من ایو کارگرام منت دارم هر روز دا کمش باشه یا 20 بار میگم رحمت کارگرام ده منت دارم شما خورسندن همش زندگیشون پیش برده است. مثل موجوده زنهای زیادی به پرورش و نگاهبینی گل‌های و نهال‌های عروشی مشغولند. هر یکی در تلاش زیبایی و شکوفایی و گلباران نمودن کوچه‌ها سهمی از خود می‌افزاید. یک روز 10 بار مثال خبر میگیرم کدامش چه حالته کدامش چه حالته همه روزی که تخمی کارتوفتم تو گل کدگی روز چه حساب میکنم چند روز گل میکند چند روز میبروید نکی یکم مشکلیش نیست من با خورسنده مهنت میکنم فخر میکنم بردارین گلو داشته پیشتره هم خوب بود حاضر هم خوبه همه کار کردم نکردم نموند ای زیلین سر کردم بالگری کردم پامیدور همش کردم نکی گل دیگه گل چیزی زیباترین چیز گل ده پیشم های 6 سوتیگ نزد حالگیم 6 سوتیگ ده میکردم این سال کلانتر کردم نصیب کنه آینده ده ایسته کپوس کوریدم ایرم نصیب کنه زمستون ده گل میکنیم گفتستیم خیلی روز با روز طلبات بسیار چی میکنیم کدام میگیریم فرمایش میتیم بیاین همین گل در کوره میبرم من قطعی کارگرام خودم شنونده میتیم دیزاین کده قروت‌پزی صنعت خیلی شوق‌آور بوده در همه مناطق کشور دیده می شود. قروت محصولات قاق به حساب رفته از آن دیگر نوع‌های طعام را نظام‌آمده می‌کنند. مثلا قروتاب یکی از طعام‌هایی میباشد که بی قروت آن را تصور کردن غیر امکان است. چقدر قروت‌ها خوشرو می‌آیند. برای همون تابستان میکنیم محنت میکنیم زمستان ذخیره میکنیم برای هر میخریم همه کسا آیله و قروت با چی میکنیم با این ریحان و با پودینه میکنیم با زنجبیل میکنیم با نمک خالی میکنیم خیلی سه خیل 4 خیل قروت میکنیم. همچنین بانوان نه تنها فکر امروز بلکه فرا رسیدن سرما را نیز میکنند. هر یک خانواده برای فصل زمستان قروت تیار میکند. اگر شده در ایام سرما دوغ نباشد آنها از قروت باز دوغ آماده میکنند و آن را در تیار کردن هر گونه غذاهای ملی استفاده میبرند. روغن استحصال شده دستی را نیز ذخیره میکنند. اینا دستای قاق میکنیم. افتاب قاق کنی زرد میآید. دستای ها لحظه سفید میپرتیم قاق میکنیم سفید خشرو میسته. اگر افتاب بمونی زرد میشه بیزه میشه. روغنش میگیریم بعد قروت میکنیم. با افتاب زرد صفتش خشرو نمیتوه. برای همون دستای میکنیم. دستای ها چی میکنیم در افتاب احنا میکنیم که زرد میشه. صفتش خشرو نمیآید. 4-5 گوی داریم 10 لیتر 20 لیتر شیر میتیم چیزی که بفورمونه میکنیم. اینچنین خود قروت را میتوان در علاهیدگی استعمال نمود زیرا آن از جهت ویتامین غنی بوده میتواند ارگانیسم انسان را با کلسیم و دیگر مینرال ها تامین گرداند. ای خشتم نمان موندگی ای
ایستاده اینجا با خمون استفاده میبریم. ای دستی آدمای کلان ایستاده در دستمون. چخچو چخ تقتی. با دست شروع است. روغنش شروع میغلط بتونی اگر میتونیم میکنیم و فقط به دست میکشیم. تو چکه میکنیم. مسکش روغن زرد میکنیم. بانکوده میکنیم زمستان قروتو میکنیم میخریم. روغن زرد شروع میره قروتو. بابا جان حنیف بویزاده عمر پربرکت خود را صرف تعلیم و تربیت نسل نورس نموده است. او سالهاست که به شاگردان از فن تاریخ درس میگوید و محفل‌های گوناگون ساحه خود را نیز تأسیس داده و در ایام تعطیل نیز با شاگردان هفته 2 مراتب واخوری‌ها تشکیل می‌نماید. قابل ذکر و پیروی است که آموزگار بابا جان حنیف بویزاده در ضمیر خوانندگان شوق کتابخوانی و کتاب دوستی را بیدار ساخته است. عین زمان همراه شاگردان به آموزش کتاب تاجیکان علامه بابا جان غفاروف مشغولند. گفته‌های جناب عالی را به خاطر که بیاریم باید که این کتاب این اثری بزرگ که ما را از تاریخ گذشته‌مان از عرف و عادت و فرهنگ و تمدن بزرگ تاجیکان ما را آشنا می‌سازد و این کتاب باید که کتاب بالای میزی هر یک خاندان تاجیک باشد و هر یک شهروند تاجیک این کتاب را مطالعه کند و درباره تاریخش و تاریخ خلقش، تاریخ خودش، تاریخ گذشتهش به خود از اون تاریخ گذشتهش آگاهی پیدا کند. آموزش تجربه آموزنده و پیشقدم او نشان می‌دهد که معلم تمام عقل و ذکاوت، دانش تجربه‌اش را برای معرفتناک نمودن خوانندگان، بلند برداشتن علم و دانش، تربیت معنوی و اخلاقی، پروریدن حس خودآگاهی و وطن‌دوستی نسل نورس روانه می‌نماید. کار و پیکارش صادقانه و زحمت و مهنتش صاف دلانه است. محفلی که ما داریم عبارت از 21 نفر است. ما بسیار وقتمان با آموزش تاریخ خلق تاجیک و کم به تاریخ جهانی عمومی صرف میکنیم. ما بیشتر از این کتاب مطالعه میکنیم، بیشتر از این کتاب، چون که از کتاب‌هایی که ما تا با المپیادهای مکتب بچگان که سر میشود تا به جمهوری رفتن از تاریخ خلق تاجیک 7 کتاب را مطالعه میکنیم. برای من از این کتاب که در صنفخانه تاریخ که یک 3 دانه دارم بیشتر از زمین‌ها استفاده میکنیم. بیشتر بچه‌ها را با چه هوسمند میکنم که شعرهای بزرگان رو میخونم. مثلا گفته‌های بزرگان رو درباره تاریخ از همین اقبال سر میکنم با کارل مارکس که میگه که تاریخ فنی است که فن‌های دیگر از او سرچشمه میگیرند. یا اینکه عموما بسیار تاریخچیان دیگر هم هستند که درباره تاریخ بسیار سخنان خوب گفتن. من این سخنان رو میگم، بچه‌ها رو در اطراف خود جمع میکنم، با محفل جمع میکنم و با آنها کار میبرم تا 25 ایون و باز 25 آگوست با از 25 ایول باز سر میکنیم و سالهای طولانی است که همین کاری که ما میبریم، همین محفل ما کار میکند، نتیجه های خوب داده شده است. ما با گرفتن جای افتخاری در جمهوری بیشتر خطا نکنم، ممکن که امسال ما از همه زیادتر مدال به دست آورده باشیم. مکتب یک دهات طوری 3 سال است که در هر دو نوع همین محفل اشتراک میکنم و با تشبث همین محفل هایی که در مکتب ما برگزار می نمایند تمام خوانندگان، قریب از نیم زیاد خوانندگان در سطح جمهوری و ولایت جایهای نمایان را صاحب میگردند و ما در تعطیل بسیارتر کتاب های زیاد میخوانیم به مانند کتاب تاجیکان بابا جان غفور که در فصل 1 و باب 2 هستیم. خیلی کتاب خواندنی است. وقتی که انسان این کتاب را مطالعه می نماید خیلی از تاریخ پیشگذشتگان خود برخوردار می گردد. برای فعالیت با ثمر بابا جان حنیف بویزاده چندین مرتبه با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها و همچنین با عنوان مدال خدمت شایسته علاچی معارف جمهوری تاجیکستان قدردانی گردیده است.
نسل نورس ما آگاه می شود که در حقیقت ملت ما تاجیکان از عصرهای پیش از میلاد، از عصرهای 7 و 6 و 4 پیش از میلاد صاحب دولت و دولتداری بودند و تا کنون آنها صاحب دولت و دولتداری هستند. اگر ما از همینجا به نسل نورس سر کنیم، از بابهای اول و دوم سر کنیم تا بیاییم تا باب آخر، فصل آخر که این کتاب از همون باب اولش از جمعیت ابتدایی سر می شود تا زمان انقلاب بورژوازی روس و تا ادبیات نیمه دوم آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 تا همین دوام می کند تا تاریخ نو از دوره قدیم تا نو که تا انقلاب بورژوازی روس است و اهمیت او در آسیای میانه با همین موضوع کتاب به آخر میرسد. اگر خوانندگان ما همین را تا همین فصل آخر اگر مطالعه کنند، از خود کنند و از تاریخ بزرگ خلقشان پر آگاهی می‌یابند. ما هم در محفل فن زبان و ادبیات تاجیک کوشش میکنیم که بچه ها آموزند در برابر اینکه زبان و فرهنگ مردم تاجیک رو تعلیم میدهیم، این چنین تاریخ خلق تاجیک رو ما نیز به بچه ها یاد میدهیم. از این سبب من فکر میکنم که معلم فن زبان و ادبیات اگر تاریخ دان نباشد و معلم بودن نمیتواند. معلم فن زبان و ادبیات باید در درسایش از مواد تاریخی درست فایده برد. کتابی از جمله باباجان غفوروف که علامه نهایت بزرگ ما است، برای این دائم باید کتابی روی میزی هر یک آموزگار باشد. گفتن ممکن است که ساکنان ناحیه جلال‌الدین بلخی نیز در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت الهام بیشتر گرفته در هر سمت مهارت خود را برای معرفی کشوری عزیز و محبوب تاجیکستان صاحب استقلال نشان داده ایستادند.